Dear students, third semester BCom inde basic numerical methods enna paper inde 46ാമത്തെ video matrices. Types of matrices. First one, row matrix. A matrix having only one row is called row matrix, or a matrix having only one row and any number of columns is called a row matrix. 473 matrix 473 is a row matrix because it has only one row, and matrix 7 minus 4 1 3 is also a row matrix. In the first matrix there is 3 columns, one row. Here one row, 4 columns. Therefore a matrix having only one row and any number of columns is called a row matrix. ഒരു row മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് row matrix ആണ്. Any column matrix. A matrix having only one column and any number of rows is called a column matrix. A matrix having only one column is called a column matrix. ഒരു column മാത്രമാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ അത് column matrix ആണ്. 305 matrix 305 is a column matrix. Matrix 3052 is also a column matrix. Matrix 37 is a column matrix. Square matrix. A matrix in which total number of rows and total number of columns are equal is called a square matrix. A matrix having same number of rows and columns is called a square matrix. A matrix with equal number of rows and columns is called a square matrix. The first example, matrix 2 5 minus 1 4 is a square matrix of order 2. The second example is matrix 2 3 1 0 4 2 1 5 2 is a square matrix of order 3. Third one is matrix 3 1 5 2 2 1 2 3 8 0 1 3 4 5 4 7 is a square matrix of order 4. That is, when there are n rows and n columns, it is a square matrix of order n, or it is also known as n-rowed square matrix. When there are n rows and n columns, it is a square matrix of order n. Therefore, the first one is a square matrix of order 2 because it has 2 rows and 2 columns. And the second is a square matrix of order 3, and the third is a square matrix of order 4. Null matrix. Null matrix or zero matrix. A matrix in which every element is 0 is said to be a null matrix or zero matrix. ഒരു matrixൽ എല്ലാ എലമെന്റ്സും 0 ആണെങ്കിൽ അത് zero matrix അല്ലെങ്കിൽ null matrix എന്ന് പറയും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. 0 0 0 0 ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് തന്നെ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല. എല്ലാ എലമെന്റും 0 ആയാൽ മതി, അത് zero matrix ആയിരിക്കും. A matrix in which all elements are 0 is called a null matrix or zero matrix. The 3 examples are given are zero matrices. If a matrix in which every element is 0 is said to be a null matrix or zero matrix. Diagonal elements. In a square matrix, the elements for which row numbers and column numbers are equal is called a diagonal element. It is also called leading diagonal or principal diagonal elements. In a square matrix, the elements for which row numbers and column numbers are equal, that is A11, A22, A33, A44, A55, A66, അതിനാണ് diagonal elements എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ റോയുടെ നമ്പറും പിന്നെ കോളത്തിൻ്റെ നമ്പറും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A11, A22, A33, A44, A55. ജനറൽ ഫോം നമുക്കറിയാലോ. ജനറൽ ഫോം ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എന്താണ്? A ഈക്വൽ ടു A11, A12, A13 എക്സെട്ര A1. അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് എന്നാൽ A11, A22, A33, A44 അങ്ങനെ വരുന്ന എലമെന്റ്സ്, അതാണ് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ്. അതിന് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയും, മെയിൻ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയും, ലീഡിങ് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് എന്നെല്ലാം പറയാറുണ്ട്. ഇൻ ദ മെട്രിക്സ് 2 5 minus 1 4 2 4 are diagonal elements. ഇതിന് leading diagonal elements എന്ന് പറയും, principal diagonal elements, main diagonal elements or diagonal elements അങ്ങനെയും പറയും. In the matrix
2 3 1 0 4 2 1 5 2 2 4 2 ഈ 2 4 2 ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ആണ്. മറ്റൊന്ന് in the matrix 3 1 5 2 2 1 2 3 8 0 1 3 4 5 4 7 3 1 1 7 are diagonal elements. In general, the elements a11 a22 a33 etc ajj etc an are the diagonal elements of the square matrix a11 a12 etc a1n. ഇങ്ങനൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജനറൽ ഫോം ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ്. a11 a12 etc a1j etc a1a a21 a22 etc a2j etc a2a etc aj1 aj2 etc ajj etc ajn etc an1 an2 etc anj etc ann. അതായത് n റോ, ഫസ്റ്റ് റോ, സെക്കൻഡ് റോ, jth റോ, nth റോ. അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് കോളം, സെക്കൻഡ് കോളം, jth കോളം, nth കോളം, n റോയും n കോളവുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഡിങ് ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ്, മെയിൻ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതാണ്. a11 a22 ഇവിടെയാണെങ്കിൽ a33 അങ്ങനെ ajj ann. ഈ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് ഓർ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ്. യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് ഓർ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ്. ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൽ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ്, പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഡിങ് ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം 1 എന്ന സംഖ്യ ആവുക, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റും 0 ആവുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ്. എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഹൂസ് ഓൾ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് ആർ യൂണിറ്റി 1. രണ്ടും തന്നെ യൂണിറ്റി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നെന്ന് പറയാം. ആൻഡ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ്സ് ആർ 0. ബാക്കി എല്ലാം 0 ആയിരിക്കാം. ഈസ് കോൾഡ് ആൻ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഓർ യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ I. ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് I എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഈസ് കോൾഡ് എ യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് നോൺ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് ആർ 0 ആൻഡ് ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് ആർ ഓൾ ഈക്വൽ ടു 1. യൂണിറ്റി. നോൺ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം 0 ആവുക, ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം 1 എന്ന നമ്പർ ആവുക. അങ്ങനെ ആയാൽ അത് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ്. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഐഡന്റിറ്റി ആണ്. ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ 2 ആണ്. 1 0 0 1. ഇവിടെ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ് 1, ബാക്കിയെല്ലാം 0 ആണ്. അതുപോലെ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ഈസ് എൻ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ 3. ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് 1, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റും 0 ആണ്. അതുപോലെ ഇത് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ 4. ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം 1, മറ്റെല്ലാം 0. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സസ് ആണ്. ആദ്യത്തേത് ഓർഡർ 2, പിന്നെ ഓർഡർ 3, അടുത്ത ഓർഡർ 4. അങ്ങനെയാണ്. സ്കാലാർ മെട്രിക്സ്. നമ്മൾ യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം 1 എന്ന നമ്പർ ആവണം, മറ്റെല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും 0 ആവണം. സ്കാലാർ മെട്രിക്സിൽ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഒരേ സംഖ്യ ആവണം, ബാക്കിയെല്ലാം 0 ആവണം. ഒരേ സംഖ്യ ആവുമ്പോൾ 2 2 2 എല്ലാം 2 ആവാം. ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം 2, അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം 3, അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം k എന്നൊരു നമ്പർ ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്കാലാർ മെട്രിക്സ് ആണ്. എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് whose all diagonal elements are identical. A square matrix whose all diagonal elements are identical and rest of the elements are 0 is called a scalar matrix. A square matrix is called a scalar matrix if its non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are equal. Diagonal elements എല്ലാം തുല്യമാവുക, നോൺ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം 0 ആയിരിക്കും. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. 2 0 0 2 is a scalar matrix of order 2. 5 0 0 0 5 0 0 0 5. ഇവിടെ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം തുല്യമാണ്, ഒരേ സംഖ്യയാണ്, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്കാലാർ മാട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ 3 ആണ്. അടുത്തത് 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6. ഇതും ഒരു സ്കാലാർ മാട്രിക്സ് ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന് പകരം ഈ 5 പകരം k ആണെങ്കിലോ k 0 0 0 k 0 0 0 k. k എന്ന് പറയുന്നത് 1 0 ആവാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യയായി മതി. 1 ആയാൽ അത് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് മാറും, 0 ആയാൽ 0 മെട്രിക്സും ആവും. സ്കാലാർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. നോൺ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം 0 ആവുക, ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും.
The diagonal matrix. A square matrix is called a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0. Thus, the square matrix Aij is a diagonal matrix if Aij equal to 0 for I not equal to j and Aij not equal to 0 for I equal to j. അതായത് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് അല്ലാത്ത എല്ലാം സീറോ ആവാം. ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ സീറോ ആവരുത്. ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് അല്ലാത്ത മറ്റ് നോൺ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം സീറോ ആയിരിക്കും. അതിനാണ് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് is called a diagonal matrix if all the elements except those in the leading diagonal are 0. Thus the square matrix Aij is a diagonal matrix if Aij equal to 0 for I not equal to j and Aij not equal to 0 for I equal to j. Example 2005. ഇവിടെ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് 0 അല്ല, ബാക്കിയെല്ലാം 0 ആണ്. ഇവിടെ 5 3 -7 ആണ് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ്, മറ്റെല്ലാം 0. അപ്പോൾ ഇത് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണ്. ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആവണമെങ്കിൽ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് മാത്രം 0 ആകരുത്, ബാക്കിയെല്ലാം 0 ആകും വേണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, ബാക്കിയെല്ലാം 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണ്. ഈ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സിൽ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം 1 എന്ന നമ്പർ ആയാൽ അത് യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് ആവും. എല്ലാം ഈക്വൽ ആയാൽ, ഡയഗണൽസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആയാൽ അത് സ്കാലർ മെട്രിക്സും ആയിട്ട് മാറും. അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ്. എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻ അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് if all the elements below the principal diagonal are 0. Thus the square matrix Aij is an upper triangular matrix if Aij equal to 0 for all I greater than j. Example 1 2 11 0 4 12 0 0 13. ഇതൊരു അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആണ്. എന്താണ്? എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻ അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ഇഫ് ഓൾ ദി എലമെന്റ്സ് ബിലോ ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണൽ. പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് 4 1 4 13 എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണൽ. അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന എല്ലാം 0 ആവാം. അതായത് ഇതെങ്ങനെ ശരിക്കും ഒരു A11 A12 A13 A21 A21 കണ്ടോ, 0 ആവണം. 2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആയിട്ട് Aij I ഗ്രേറ്റർ ദാൻ j ആയിട്ടുള്ളത്. അത് ഇവിടെ A21 വരും, ഇവിടെ A31 വരും, ഇവിടെ A32 വരും. അതെല്ലാം 0 ആയിരിക്കാം. അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇൻ എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് if all the elements below the principal diagonal are 0, it is upper triangular matrix. ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആണ്, കാരണം പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണലിന്റെ താഴെ വരുന്ന എല്ലാ വാല്യൂസും 0 ആയിരിക്കും. ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ്. എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് is called a lower triangular matrix if all the elements above the principal diagonal are 0. A square matrix is called a lower triangular matrix if all the elements above the principal diagonal are 0. Principal diagonal മുകളിൽ വരുന്ന എല്ലാ വാല്യൂസും 0 ആയിരിക്കും. എക്സാമ്പിൾ 1 0 0 6 4 0 2 8 13. ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആവണം, അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണലിന് മുകളിൽ വരുന്നത് എല്ലാ വാല്യൂസും 0 ആവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആണ്. അത് ഇവിടെ Ij ഈക്വൽ ടു 0 ഫോർ ഓൾ I ലെസ് ദാൻ j. അതായത് A11 ഇത് A12 A13 ഇത് A11 ഇത് A11 A12 ആണോ 1 2 1 ലെസ് ദാൻ 2 ആണല്ലോ കറക്റ്റാണ്. A12 A13 1 ലെസ് ദാൻ 3 അതും ശരിയാണ്. പിന്നെ ഇത് വരിക A23 23 ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം നേരെ ഒരു ഇതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണലിന് മുകളിൽ വരുന്ന എല്ലാ വാല്യൂസും 0 ആണെങ്കിൽ അത് ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ്. A square matrix is called a lower triangular matrix if all the elements above the principal diagonal are 0. 7 0 0 0 5 8 0 0 1 6 9 0 4 3 2 5. ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് 7 8 9 5. അതിന് മുകളിൽ വരുന്നത് എല്ലാം 0 ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആണ്. ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ്. A square matrix is called a triangular matrix if it is either an upper triangular matrix or a lower triangular matrix. Thus, the square matrix Aij is a triangular matrix if Aij equal to 0 for all I greater than j or all I less than j. അതായത്
ഒന്നുകിൽ അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആവുക, അതല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആവുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സ് ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആകണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അത് അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ ആയിരിക്കണം. അതായത് ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണലിൻ്റെ താഴെയുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും 0 ആവുക, അപ്പോൾ അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ ആയി. അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എലമെൻസ് എല്ലാം 0 ആവുക, അപ്പോൾ അത് ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആയി. അങ്ങനെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണെങ്കിൽ അതിനെ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും. If every element above or below the leading diagonal is 0, the matrix is called a triangular matrix. If every element above the leading diagonal is 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ ആണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ ആവുക, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ ആവുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ രണ്ട് മെട്രിക്സസ് ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ രണ്ട് മെട്രിക്സസിൻ്റെയും ഓർഡർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം, അതുപോലെ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. If two matrices A and B are said to be equal, then A and B are of the same order, the elements in the corresponding places of the two matrices are equal. Two matrices A and B are said to be equal if A and B are of the same order. The elements in the corresponding places of the two matrices are equal. That is, two or more matrices are said to be equal matrices if they have same order and the corresponding elements of the matrices are equal. Two or more matrices are said to be equal if they have same order. For example, A equal to 1 3 5 2 0 3 1 7 0 and B equal to 1 3 5 2 0 3 1 7 0. These two matrices have same order. ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ 3/3, ഇവിടെ 3/3. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഓർഡർ സെയിം ആണ്. ഇനി കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. അതായത് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ആവണം. അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റും ഫസ്റ്റ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ആവാം. ഫസ്റ്റ് റോയിലെ തേർഡ് എലമെൻറ്റും ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ തേർഡ് എലമെൻറ്റും ഈക്വൽ ആവണം. സെക്കൻഡ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ആവണം. സെക്കൻഡ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ആവുക. സെക്കൻഡ് റോയിലെ തേർഡ് എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് റോയിലെ തേർഡ് എലമെൻ്റ് ആവണം. അതുപോലെ ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സിലെ തേർഡ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സിലെ തേർഡ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആവണം. അതുപോലെ തേർഡ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് തേർഡ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം. ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സിലെ തേർഡ് റോയിലെ തേർഡ് എലമെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സിലെ തേർഡ് റോയിലെ തേർഡ് എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അതായത് കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആകണം. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ then A equal to B. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയും ബിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെ ഓർഡർ സെയിം ആയിരിക്കണം, അതുപോലെ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ്. ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ്. A matrix obtained by interchanging rows into columns or columns into rows is called transpose of the given matrix and is denoted by A dash or A raised to T. Transpose of a matrix. A matrix obtained by interchanging rows into columns or columns into rows is called transpose of the given matrix and is denoted by A dash or A raised to T. For example, if A equal to matrix 1 2 3 4 2 3 4 1 3 4 2 5 4 റോയും 3 കോളവുമായിട്ട് ഒരു വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വരിയും നിരയും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം. ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം ആക്കി എഴുതാം. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം ആക്കാം, തേർഡ് റോ തേർഡ് കോളം ആക്കാം. അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രാൻസ്പോസ് ആയി. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് എക്ക് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ A raised to 1 A dash എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ A raised to T എന്ന് പറയാം. A raised to T ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ A raised to T എന്തായിരിക്കും? ഇത് ഫസ്റ്റ് റോയിലാണ് 1 2 3 4, അത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലേക്ക് മാറ്റി 1 2 3 4. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് റോ 2 3 4 1 അതിനിവിടെ കോളമാക്കി 2 3 4 1. തേർഡ് റോ 3 4 2 5 ഇവിടെ തേർഡ് കോളമാക്കി 3 4 2 5. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. ഇതുകൊണ്ട് A raised to T എന്താണ്? എയുടെ റോയും കോളവും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ A raised to T അല്ലെങ്കിൽ A raised to T അല്ലെങ്കിൽ A raised to 1 അല്ലെങ്കിൽ A dash അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോസ് എന്നൊക്കെ പറയാം. A ട്രാൻസ്പോസ്. A raised to Tക്ക് പറയുന്ന പേര് A ട്രാൻസ്പോസ് എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ A dash എന്നും പറയാം. A dash അല്ലെങ്കിൽ A raised to T ഓർ A ട്രാൻസ്പോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. റോയും കോളവും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതണം. അടുത്ത് വരണം. ഇഫ് B ഈക്വൽ ടു 2 5 4 3 6 1 ഫസ്റ്റ് റോയിൽ എലമെൻറ്റ് 2 5 4 ആണ്. അപ്പോൾ B raised to T എഴുതുമ്പോൾ B ട്രാൻസ്പോസ് എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ 2 5 4 വരും. അതുപോലെ ആദ്യം ബിയിലെ സെക്കൻഡ് റോ ആണ് 3 6 1. അപ്പോൾ B raised to T വരുമ്പോൾ ട്രാൻസ്പോസ് ആകുമ്പോൾ ഈ 3 6 1 ഇവിടെ സെക്കൻഡ് കോളം ആയിട്ട് വരും 3 6 1. അപ്പോൾ ഇത് B raised to T. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ
ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്താണ് എൻ്റെ റോയും കോളവും ഒന്ന് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി. സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ്. Any square matrix A is said to be symmetric if it is equal to its transpose. Any square matrix A is said to be symmetric if it is equal to its transpose. That is, A is symmetric if A raised to T equal to A or A dash equal to A. A dash എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A raised to T എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A transpose ആണ്. അത് ഏത് തന്നെ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും. എക്സാമ്പിൾ, കൺസിഡർ A equal to 2, 3, 3, 5. Then A raised to T എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് റോ 2, 3 ആണ്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കോളമായിട്ട് അതിനെ എഴുതി 2, 3. സെക്കൻഡ് റോ 3, 5. സെക്കൻഡ് കോളമായിട്ട് എഴുതി 3, 5. ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കോളമാക്കി, സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളമാക്കി എഴുതി. പക്ഷേ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ എപ്പോഴും. എ റേയും എ റേസ് ടു ടിയും സെയിം ആണ്. ഹിയർ എ റേസ് ടു ടി ഈക്വൽ ടു എ, ദെർഫോർ എ ഈസ് സിമെട്രിക്. ഇനി മറ്റൊന്ന് നോക്കാം. കൺസിഡർ ബി ഈക്വൽ ടു എ എച്ച് ജി എച്ച് ബി എഫ് ജി എഫ് സി. എ എച്ച് ജി ഫസ്റ്റ് റോ അതിന് താഴേക്ക് എഴുതി എ എച്ച് ജി, എച്ച് ബി എഫ് സെക്കൻഡ് റോ എച്ച് ബി എഫ്, ജി എഫ് തി തേർഡ് റോ ഇവിടെ ജി എഫ് സി എഴുതി. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടും സെയിം ആണ്. റോയും കോളവും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി, അപ്പോഴും സെയിം ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ബി റേസ് ടു ടി ആണ്. ദെർഫോർ ബി ഈസ് സിമെട്രിക്. ദെർഫോർ ബി റേസ് ടു ടി ഈക്വൽ ടു ബി, ദാറ്റ് ഈസ് ബി ഈസ് സിമെട്രിക്. ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് അതേ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ അത് സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആണ്. Skew symmetric matrix. Any square matrix A is said to be skew symmetric if it is equal to its negative transpose. If A equal to minus A raised to T or A equal to minus A dash, then A is skew symmetric. Any square matrix A is said to be skew symmetric if it is equal to its negative transpose. മെട്രിക്സ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ട്രാൻസ്പോസ്. എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ റേസ് ടു ടി അല്ലെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ ഡാഷ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഈസ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക്. കൺസിഡർ എ ഈക്വൽ ടു 0, -3, 3, 0. എന്താണ് എ റേസ് ടു ടി? ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളാക്കി 0, -3. സെക്കൻഡ് റോ 3, 0 താഴേക്ക് എഴുതി 3, 0. സെക്കൻഡ് കോളാക്കി. അപ്പോൾ എ റേസ് ടു ടി കിട്ടി. എയുടെ ഫസ്റ്റ് റോ എ റേസ് ടു ടിയുടെ ഫസ്റ്റ് കോളമാക്കാം. എയുടെ സെക്കൻഡ് റോ എ റേസ് ടു ടിയുടെ സെക്കൻഡ് കോളമാക്കി. റോയും കോളവും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി. ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് കണ്ട് മൈനസ് എ റേസ് ടു ടി എന്താണ്? അപ്പോൾ മൈനസ് എ റേസ് ടു ടി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഇതിന് എല്ലാത്തിനും മൈനസ് കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ മതി. മൈനസ് എ റേസ് ടു ടി കൊണ്ട് 0, -0 എന്നാൽ 0 തന്നെ. പിന്നെ 3 × മൈനസ് -3, -3 × മൈനസ് +3, 0 × മൈനസ് 0 തന്നെ, 0, 3. ഇത് തന്നെയാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത്. 0, -3, 3, 0, എ. അപ്പോൾ മൈനസ് എ റേസ് ടു ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ തന്നെ കിട്ടി. അല്ലെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ റേസ് ടു ടി ആണ്. ദെർഫോർ എ ഈസ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക്.